जिसाय भविष्यत वक्ता पुस्तक तार 57। कारण जे अनंत काल निवासी जहांकर नाम धर्ममय से उच्च उन्नत पुरुष यही कथा कहती। कारण जे अनंत काल निवासी जहांकर नाम धर्ममय से उच्च उन्नत पुरुष यही कथा कहती। आम्भे ऊर्ध्व और पवित्र स्थान रे बास करू मध्य नम्र लोक मानकर आत्मा को सजीव चूर्ण मना लोक मानकर अंतकरण को सजीव करिया पई आम्भे चूर्ण नम्र मना लोकर संगरे ही बास करू। तापर आमे पढ़िबा 19। आम्भे ओष्ठा धरर फल सृष्टि करू। सदा प्रभु कहती दूरवर्ती और निकटवर्ती लोक प्रति शांति शांति हो। आम्भे ताहाको सुस्थ करिया। प्रेज द लॉर्ड। गोटे छोट घटना उपरू आरंभ करिवे। कौनसी काल्पनिक घटना नुहे कि आईमा कहानी नुहे, सेटा गोटे सत्य घटना उपर आधारित एवं गोटे सत्य घटना। जेतेबेले फ्लाइट रे जने महिला से प्रभुंकर संतान से जाउथिले, आमनक समस्तकर अनुभूति अच्छी जे अनेक समय धरिकी यात्रा कले से माने खाद्य प्रदान करती आउ से खाद्य पाइका किछि एक्स्ट्रा पैसा भी नियंती। आउ से खाद्य जेतेबेले से टेकअप नब तापरे ऊपर को जीव सेतेबेले से माने खाद्य बांटिबा आरंभ कर दियंती। कारण अनेक समय लगे, बहुत लोकों को पाखक जाई जाई क्या देबे। ए जो भौणी जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट को जानी चंती जने बिलीवर, तांको पाखरे आउ जने भौणी अच्छंती, सिस्टर अच्छंती बा लेडी अच्छंती, से भी बसचंती। आउ खाद्यर ट्रॉली आसिला। आउ गोटे सेथरे थे ऑप्शन किए कोटा खाइबो। जे इंडियन से इंडियन फूड मागिथिबो, जे यूरोपियन से यूरोपियन फूड मागिथिबो, आउ किए भेज किए नॉन भेज इनते चॉइस थाए। तेणु से सेमती पचारि पचारि के दियंती, समस्त को गोटे खाद्य दियंतेनी। ए जो बिलीवर भौणी जे प्रभुंकर झियो बा प्रभु को जानी चंती, तांको पाखरे जे भौणी बसी चंती से खाद्य नेले। मंदी शुणतु, खाद्य नेइकिरी जेंती बहु दिनरु भोकिला अच्छंती। प्लीज लिसन अटेंटिवली। जेंती बहु दिनरु भोकिला रे अच्छंती, गोटे अजब टाइप रो से खाद्य खाइया को आरंभ करले। माने खूब शीघ्र जेंती सारी देबे सेई रकम आरंभ कले। ए जो प्रभुंकर जो दासी से कररे बसचंती, से मार्क कले कहीं के एमती बिहेव करूची, कौन है यार, समस्त तो नॉर्मली खाऊचंती, ए कहीं के एमती बिहेव करूची। से ट्रॉली वाला से ट्रॉली धरिकी जो एयर होस्टेस माने जीवा आसिया करंती, से जेते थर आसुचंती सते सेते थर से मानठू खाद्य आणुची। आपण मानकर अनुभूति थिबो जे जो खाद्य दियंती सेरा हजम भी हुएनी, बहुत गुरुत्वपूर्ण माने रिच फूड। किंतु से मार्क करचंती जे गोटे पर गोटे से खाद्यर थली को से मानठू रिसीव करचंती आ खाउचंती। आ से खाइबाटा गोटे गोटे अद्भुत प्रकार, गोटे जेंती भोकरे थाई के जेंती खांती सेमिति से खाउचंती। आ केमती अस्त व्यस्त लागिला। से कहले भौणी आ गोटे कथा पचारिबी कि आपण कोन जने बिलीवर? के पचारछि जे प्रभु जीशुकर जे संतान जो भौणी से पचारचंती आको
आर यू ए बिलीवर, व्हेयर आर यू गोइंग? हाँ फास्ट पचारे व्हेयर आर यू गोइंग ना फास्टिंग प्रेयर। आर यू ए बिलीवर? खुशी हो गले फास्टिंग प्रेयर ना शुणिक खुशी हो गले। आर यू ए बिलीवर? नो। खूब गंभीरतार सहित चित्कार करी कहले नो, आई एम ए विच। डोरी गले पूरा से जो तोड़ मारिक कहले आई एम ए विच, डरी गले गोटे डाहाणी तांको भितरे जो असुची आत्मा सब डेमोनिक स्पिरिट सब सेमाने ही खाउचंती, ये किछि खाउनांती, सेमाने भोकर थिले आंको भितरे पसिकरी से खाद्य सब खाउचंती। तथापि से साहस हरैलेनी, पचारले कोठी से मीटिंग होची ना अमुक जगह रे होची, को माने से ना समस्त जो माने सब डेमोनिक वर्शिपर मन रखंतु, शैतान रो जो माने पूजक से माने समस्ते जाउचंती। आम परी आपण को परी देखिबाकू सेमिति धोब धाबळ ड्रेस किछि फरक नाही, सेमान को मुंड रे सिंग उठी नहीं कि चारटा हाथ नुहे कि आखि गुराक लाल लाल है कि बड़ बड़ नुहे, आम परी मनीष से माने होचंती डेविल वर्शिपर, सैटानिक वर्शिपर। पचारले कौन पे प्रार्थना करिबो ना बहुत माने बहुत अल्प दिन भितरे गोटे बड़ कन्वेंशन होची, आउ सेथिरे बहुत लोक प्रभु को पाइबे, जिमिति न पाइबे आमे समान को कर्स करिया पे आज प्रार्थना करूछु। शैतान भी जाने प्रार्थनार मूल्य। प्रिय भाई भौणी माने मन रखंतु, जो कथाटी आपण प्रभु को पाखरे कहूचंती, प्रार्थना करूचंती, तार प्रभाव केते दूर शैतान भी जानिचे। से कन्वेंशन रे जेमती बहुत लोक प्रभु को पाइबेनी, सेथिबे आमन समान को कर्स करिया पेंका प्रार्थना सभा रखिचो, फास्टिंग प्रेयर रखिचो, किंतु ताको भीतर जो असुची आत्मा से खाली खाई जाउची। ए जो जगत रे माने वास करूचो, प्रभु बहुत परिमाण रे आमन को सतर्क करचंती। जणे के गोटे कहिबे से सतर्क गोटे, सेथुर गोटे सतर्क कहंतु, कई जने कहंतु, मु आलोचना भल पाए, डरंतुनी, भूल हम ठीक हम डरंतुनी, कहतु। हठात हठात कहा उपरे हस्तार्पण कर नाही। मन पड़ुचे तुम्हें तार पापर सहभागी हेबो। हठात कहा उपरे हस्तार्पण कर नाही। को मनीष ता भितरे को आत्मा अछि तमे जानी ना। हठात कहा उपरे तुम्हें हस्तार्पण करिबो ना। मोर मन अछि दामनजोड़े आमे थाउ, आमर से पेंटिकोस्टाल चर्च था, आमर गोटे टाइमिंग था, आ लुथरान मानकर मध्य गोटे टाइमिंग था। आ बेसी सुंदरगढ़ जो लुथरान माने से माने से सभारे थांती। जयपुर लुथरान बेसी चाकरी करनुथिले, तांकर स्टाइल से माने से हिंदी रे कथा वर्शिप करंती। तांको भितर जणे थिले चार्ल्स लाक्रा, से थिले एचआरडी रो, आउ से हमर जो दिनाकरण मीटिंग को जाइथिले, पवित्र आत्मा रे पूर्ण होके आसिले, तापर तांको जीवन बदली गला। जदियो से बहुत सभा समिति को जानती, सेठारे हिलिंग कैंपेन करंती, बहुत लोग सुस्थ होइचंती। आमरी घर लाइन रे जने महापात्र बोली जने थिले, से होचंती ईडींकर पीए, माने दामनचोड़ जो सबुठ बड़ ऑफिसर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तांकर से पर्सनल असिस्टेंट, वेरी पावरफुल पोस्ट। ईडीन सांगरे कथार्ता न करि पाले मध्य समस्ते पीए मानक मध्य दे
तांकर काम हासिल करनी होती। वेरी पावरफुल पोजिशन सेटा। से दिने सुनिले चार्ल्स लाक्रा एमती प्रार्थना कले लोक रोग सुस्थ होचंती। एटा सत घटना पर आधारित। मन दे शुण। से ताको गृह को डकेले। चार्ल्स बाबू मु सुनिले आपण प्रार्थना कले लोक भल होचंती, मो घर को आसंतु। चार्ल्स बाबू चलिले। एतेटा वाक्य उपरे हमर चार्ल्स लाक्रा दृढ़ नथिले। दिनाकरण मीटिंग जाइकरी पवित्र आत्मा पूर्ण होला पर से करि चलचंती हिलिंग कैंपेन, किंतु वाक्य गुरा कते पढ़ंती कि जानती। एई जो महापात्र बाबू जे इडिंकर पीए तांकर मांकर प्रबल देह खराब थिला। ये चार्ल्स लाक्रा बाबू जाइकी कौन कले ताको मुंड ऊपर हाथ मारदेले, प्रार्थना करदेले। से भल हेले कि न हेले मु जानिनी। चार्ल्स लाक्रा खाली घर को आसीबार अछि। घर को आसिला परे एते प्रबल ज्वर हैला, टेम्परेचर एते बढ़ी गला, ताको हॉस्पिटलाइज करा गला। एटा मु थिबा समयर घटना। सतर्कता होची काहा उपरे हस्तार्पण करिवनी, ताहार पापर सहभागी हबो। जो जगत रे माने वास करूचु, प्रभुंकर वाक्य अक्षरे अक्षरे सत्य। आपण माने ना सुनिथिबे बेन हिन, बहुत लोक ना सुनिथिबे बेन हिन। से जने जिहुदी आ से प्रभु को ग्रहण करिकिरी से बहुत महत महत कार्य करती, हिलिंग कैंपेन करती, वाक्य भी दियंती। तांकर गुटे प्रचार बा गोटे लेखा बिक आपण कहि पारंती, जो लेखारू मु आज आपण मन पाखरे पढ़िबी, तापरे मु वाक्य आरंभ करी। आवर डेस्टिनी मु आगे इंग्रजी रे कहूची, तापरे ओडिया करिवि। आवर डेस्टिनी इज इन आवर माउथ। व्हाट वी स्पीक, जहां हमें कहू, वी शेप तारा आकार प्रस्तुत करू। व्हाट वी डिक्लेयर, जहां हमें घोषणा करू, वी क्रिएट, हमें सृष्टि करू। लाइफ एंड डेथ आर इन द पावर ऑफ द टंग। जीवन मरण होची जिह्वार अधीन। एंड एवरी वर्ड वी रिलीज, एवरी वर्ड वी रिलीज, जो प्रत्येक शब्द को आमे पाटिरु निर्गत करू, carries the potential to unlock heaven's purpose or close the door to it। आमे जो पाटिरु वाक्य बाहर करू, मन रखतु प्रभु को सृष्टि रे मनुष्य गोटे जीव जे कि कथा कहि पारे, एवं ता कथारे दुई प्रकार कार्य हुए। से जीवन भी पाई परिबो, ता मृत्यु को भी से आनी परिबो। जीवन मरण दुईटा जाक तार कथा द्वारा हुए। आ बेनिन लिखुचंती एवरी वर्ड वी रिलीज, आम पार्टी जो कथाटी बाहर होची, कैरीज द पोटेंशियल टू अनलॉक हेवेन्स पर्पस। स्वर्ग को चाबी, स्वर्गर चाबी खोली दब। यीशु कहिथिले सिमोन पीतर को, वो कंची दे की जाउची, जहा एठारे बंद करिवो एठी बंद हबो, जहा सेठी खोलिवो सेठी खोला जीवो। आपणकर मोर कथार मूल्य एतिकी, स्वर्गर जो शक्ति को प्रभावित करि परिबो, नले सेठी से शक्ति सेठी आसी पारिबो नाही।
ସ୍ପିକ୍ ଫେଥ୍, ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ନଟ୍ ଫିୟର, ଭୟ ବିଷୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ପିକ୍ ଗଡ୍ସ ପ୍ରମିସେସ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେତୋଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ନଟ୍ ଡିଫିଟ୍, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି, ମୋର ପାଠ ନାହିଁ, ମୋର ଧନ ନାହିଁ, ମୋର ଅମୁକ ସବୁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏଇ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାହା ହିଁ ଆମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସ୍ପିକ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍, ଅବିକା ଯେମିତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ୟୁର ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଆଇବ 22 ପର୍ବର 28 ପଦ। ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କୌଣସି ବିଷୟ ମନସ୍ଥ କଲେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ସଫଳ କରାଯିବ, ତୁମ୍ଭର ସକଳ ପଥରେ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆମେନ୍। ଯାହା କିଛି ମନସ୍ଥ କରିବ, ଯାହା କିଛି ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ କଣ ହବ? ସଫଳ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ତାହା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ସଫଳ ହବ, ବିଫଳ ହବନି। ଇଂଲିଶଟା ଆହୁରି ବଢିଆ। You shall also decree a thing and it shall be established for you. ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମେ କୁହ, କଥା କୁହ, ସେଟା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ସନ ଲେଖା ହଉଛି you will succeed in whatever you choose to do and light will shine on the road ahead of you. जो जिसायରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ଜିସାୟ 57 ପର୍ବର 19 ପର୍ବ। ଆମ୍ଭେ ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଆମ୍ଭେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଗଡ୍। ସେ ଆଇ କିଏ? ସେ ଆମ୍ଭେ କିଏ? ଜିସାୟ 57ର 15। କାରଣ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିବାସୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଧର୍ମମୟ, ସେହି ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁ। ବାସ୍ 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 ବାସ୍, ସେ ଆମ୍ଭଙ୍କର ନାଁଟା ଏଠି ଦିଆ ହେଲା। ତାଙ୍କର କଣ କଣ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଏଠି କୁହାଗଲା? ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିବାସୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଧର୍ମମୟ, ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ, ଉଚ୍ଚ ପୁଣି ଉନ୍ନତ, ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 19 ପଦଟାକୁ ମିଶେଇବା। ଆମ୍ଭେ ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସୃଷ୍ଟି କରିବା କାମ ହଉଛି ମୋର। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓଷ୍ଠାଧରରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଲ ସେଇ ଫଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ମୁଖ ଦେଇକିରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ? ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 11। କିଏ ଜଣେ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଟିକେ ମା ରହିଯା। ଇଂରାଜୀରେ ହଉଛି who has created। ମୂଷା କହିଲେ ମୁଁ ଜଡ,
ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବିନି, ମୋ ବାକ୍ୟରେ ଧୀର, ମୋର ଜଡ଼ ଜିହ୍ୱା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛି, ଯେଶାୟା 57:15 କୁ ମିଶେଇକିରି ପଢନ୍ତୁ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଢନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା 4 ପର୍ବର 11 କୁ ଯେଶାୟା 57:15 ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକିରି ପଢନ୍ତୁ। ସେଇ ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ। ଏଇ ହଉଛି ବାକ୍ୟର ମଧୁରତା। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ତା ଭିତରେ କେତେ ମିଠା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଶାୟାଟା ପଢିବା 57:15, ସେ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯିଏ କଥା କହନ୍ତି। ଅନନ୍ତବାସୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଧର୍ମମୟ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି? ସେଇ ଯେଶାୟା 57:19 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତାର ମୁଖର ଫଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। I create because I am a creator. ଆମ୍ଭେ ମୁଖର ଫଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଯାହା ଆମ୍ଭର ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି, ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। He is a God of impossibilities Yes. because he is a creator God. ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 33 ପର୍ବ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 33 ପର୍ବ 17। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଯେଉଁ କଥା ତୁମ୍ଭେ କହିଲ, ତାହା ଏହି ହିଁ ଆମ୍ଭେ ଯୋଉ କରିବା। କଥା, ଏହି ଯୋଉ କଥା ତୁମ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା, କୋଉଟା ନିର୍ଗତ ହେଲା? ଯୋଉ କଥା 16 ପଦଟା ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 16, କାରଣ ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ହୋଇଅଛୁ, ଏହା ଏବେ କାହିଁରେ ଜଣାଯିବ? ଯେପରି ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଲୋକ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭର ଗମନ ଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ? ଏହି ଯୋଉ କଥା ତୁମେ କହିଲ, ଏଇ ଯୋଉ 16 ପଦରେ ବିଶେଷ ଲୋକ ହବା ମୂଷା ନିଜ ପାଇଁ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ବିଶେଷ ଲୋକ ହବା, ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନ କର। ଉତ୍ତର କଣ ହଉଛି? ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାରଣ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିବାସୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଧର୍ମମୟ ଓ ସେହି ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁ ହଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଏହି ସେ କଥା ଯାତ୍ରା କହନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ, ଆମ୍ଭେ ହଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ଏହି, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଗଲା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ମିଶେଇକିରି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର 33ର 17ଟା ପଢନ୍ତୁ। ହଁ। ଅନନ୍ତର କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ମୂଷାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲେ, କଥା ତୁମ୍ଭେ କହିଲ, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭେ କରିବା। ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭେ କରିବା। ଯଦି ମୂଷାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେଟା ବାହାରି ନଥାନ୍ତା, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭେ କରିବା। I the creator, I create. ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ଅଛି କି ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରନ୍ତି। I the creator, ଯାହା ମାଗୁଛ। ମାର୍କ 7 ପର୍ବର 29ଟା ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ହଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଚାଲିଥାଏ, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଚାଲିଥାଏ, ବାହାର କରିକି। ମାର୍କ 7 ପର୍ବର 29ଟା ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ,
हाँ विद्युत भाई पढ़ंतु। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି କଥା ନିମନ୍ତେ ଯାଅ, ଏହି ତୁମ୍ଭ କଥା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ସେ ସୁରଫନିକା ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି କଥା ସେ ନ କହିଥାନ୍ତା, ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଭ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। The heaven would not have moved। ତୁମ୍ଭର ଏହି କଥା ନିମନ୍ତେ ମଉସାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସାଧା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହଉଛି must be based on the promises of God। କେ ଜଣେ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ ଜିଖରିୟ 2 ପର୍ବର 5 ପଦ, ନହେଲେ ମୁଁ ପଢିଦେବି। ଜିଖରିୟ ତାର 2 ପର୍ବର 5 ପଦ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅଗ୍ନିମୟ ଓ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱରୂପ ହେବା। କେତେ ଥର ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି? ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ, କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଇ ୱାର୍ଡଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ନିମୟ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କର। ପ୍ରଭୁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ନିମୟ ପ୍ରାଚୀର ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର। କେତେ ଥର ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? এটা সেই ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ପ୍ରାର୍ଥନା। এটা ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ପ୍ରାଚୀର ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର, ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ଆଟାକ୍ କରିପାରିବନି। କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧରର ଫଳକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ପଢିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟାଇମ ପରମିଟ କଲେ। ଏବ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବର 15 ପଦ। ଏବ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବର 15 ପଦ ପଢ। ଏଣୁ ଆସ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୀକାରକାରୀ ଓଷ୍ଟାଧରର ଫଳ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଆଜି ଆମର କୋଉ ପଦରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଯେସାୟା 57 ତାର 19। ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଓଷ୍ଟାଧରର ଫଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଆଉ ଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଆସ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୀକାରକାରୀ ଓଷ୍ଟାଧରର ଫଳ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, 3 ଦିନ ନୁହେଁ, 4 ଦିନ ନୁହେଁ, 4 ମାସ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ। କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ? କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ? ଧନ୍ୟବାଦର ଯୋଉ ଓଷ୍ଟାଧରର ଫଳ ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁକି ଦରକାର? ମାସକୁ ଥରେ କରିଦେଲେ ହବନି କି? କୁହନ୍ତୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଜୀବନ ପାଉଛୁ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ।
ପ୍ରତି ପ୍ରାତେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଚିର ନୂତନ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ବାସି ଦୟା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଦୟା ନୂତନ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ପ୍ରତିଦିନ Amen. ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାସକୁ ଥରେ ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ନିତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଚାଲିବା, ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ଆମେ ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ପାଇଁକା ନୂଆ ନୂଆ, ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ପୁରୁଣା ନୁହେଁ, ବାସି ନୁହେଁ, ଫ୍ରିଜରେ ରହିଥିବା ବାସି ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ପ୍ରାତେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଚିର ନୂତନ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଆମ ପାଇଁକା ସେ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବ। ଆମମାନେ ଓଷ୍ଠାଧର ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଫଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ହିତୋପଦେଶ 18 ପର୍ବର 21 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 18 ପର୍ବର 21 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ମରଣ ଓ ଜୀବନ ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗିବେ। ତାହାର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବେ ବା ଭୋଗିବେ। ସେ ଯୋଉ ବେନିହିନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷାର ଶେଷ ଭାଗଟା ଖାଲି ପଢି ଦଉଛି, ସମୟ ଆମର ସରି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ପଢିବି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପୁଣି କହିବି। I am not just talking about saying whatever you want, but when you find something in the scripture and you believe it in your heart, and then you begin to create it, speak it, no matter what you speak, no matter what you see, change your words and you'll change your life. Change your words. ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ତା କରିବା ନାହିଁ। ବେନିହିନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରମିସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଆମର ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ୱାର୍ଡସ and you will see your life is changed. ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବାହାରୁଛି, ଅସଜଡ଼ା ବି ବହୁତ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସଜାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯାହା କିଛି ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ମୋଡ଼ ଗତି କରିବ। ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ସାଧା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟ ନୂତନ। If you want to be something different, change what you are confessing. ଯେ କହନ୍ତି, ତମେ ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ, ତାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କର। Change what you are saying. ଯାହା ତୁମେ କହୁଛ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଶେଷର ଫନିକିଆ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ପଡିଗଲେ କୁକୁର ମାନେ ବି ତ ଖାଇଦିଅନ୍ତି,
ତୁମ୍ଭର ଏହି କଥା ଅନୁସାରେ ତୁମର ଝିଅର ଭୂତ ଛାଡିଗଲା, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ମୂଷା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ବିଶେଷ ଲୋକ ହେବେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଧର୍ମମୟ, ଯାହା ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ତାହା ହିଁ ସଫଳ କରିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ସୁଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ମୂଷାଙ୍କଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲୋକ କରିଛ, କରିବ। ରିପିଟ୍ ଇଟ୍, ରିପିଟ୍ ଇଟ୍। ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ପୁନଃ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଁ ହିଁ ଜୀବନର ମୋଡ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସୁରଫନିକା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁ କହିପାରିଲେ, ଏହି କଥା ଯୋଗୁ ତୁମର ଝିଅର ସୁସ୍ଥତା ହେଲା, ଏହି କଥା କହିବା ଯୋଗୁ, ଯଦି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି କଥା କହିବା ଯୋଗୁ ଆମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଏବ୍ରିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଭାଇ ପଢିଲେ, ନିତ୍ୟ ମାନେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ଫଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍। ହାଲେଲୁୟା।